Hello students, welcome to chemistry class. In this video, we are going to discuss about basic concepts of chemistry and chemical calculations. My dear students, தமிழ் லாங்குவேஜில் நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா உண்ண உணவு, உடுக்க உடை, இருக்க இடம், அதாவது உணவு, உடை, இடம். இது நமக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகள். அதாவது உண்ண உணவு, ஃபுட் டு ஈட், உடுக்க உடை, cloth to wear, இருக்க இடம், that is place to live. See, chemistry plays a major role in providing these needs and also help us to improve the quality of life. Usually, food we are getting from the agriculture. In agriculture, we are using fertilizer to increase the crops. So fertilizers mainly contains chemicals. Then cloth it is made from cotton and some other fibers, nylon, PVC, etc. So here also chemistry we are applying to make these clothes. Then places usually we are saying buildings, house, we used to say. How these buildings are made? By using cement, iron and some other compounds. So here also we are applying chemistry to construct the buildings. So there are a lot of things. அதாவது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. கெமிஸ்ட்ரி இல்லாத இடமே கிடையாது. Okay. Now come to the point. What is chemistry? In earlier video we studied chemistry is the study of matter. So what is matter? Matter, anything that has mass and occupies space. So matter is defined as anything that has mass and occupies space is called matter. Okay. So these are the basic knowledge about chemistry. So we will study some calculations and some important concepts in the chemistry. Now classification of matter. So classification of matter, there are two types. One is physical classification. Another one is chemical classification. Physical and chemical classification. So in physical classification, again we are dividing into three. One is solid, liquid and gas. In chemical classification, there are two classifications. One is mixture, another one is pure substances. Okay. So normally solid, for example, we are saying ice, we can say ice. Then liquid, that is water. Then gas, we can say water vapor. Then mixture, again we are classifying into two types. One is homogeneous mixture. Another one is heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Then this pure substance also, again we are dividing into two.
One is elements, another one is compounds. Okay, so these are the basic classification. Now we will see examples for each classification. So physical classification: solid, that is ice, liquid water, then gas, water vapor. Then mixture we are dividing into two, that is homogeneous and heterogeneous. So on the basis of physical appearance, we are dividing this mixture into homogeneous and heterogeneous. So homogeneous, we can say, normally take salt water and take this tea or coffee. So these are the examples of homogeneous. Homogeneous means you cannot see the difference in the physical appearance. But in the heterogeneous, we can see what are the substances present in the mixture. For example, oil and water. Oil, water. We can see oil and water in the mixture. Also, sand, water. Here also we can see sand separate and water separate. So this kind of mixture is known as heterogeneous mixture. Next one is element. So the pure substance can be classified into elements and compounds. Elements already we studied in the previous video. So it is element consists of only one type of atom. Element consists of one type of atom. So example, gold, then sodium, iron. These are the examples of element. Next one is compounds. Compounds, that is, are made up of molecules which contains two or more than different types of atoms. Two, it may be same kind or different kinds of atoms. More than different elements. So maybe two elements or more than different elements. Okay. So examples, you can say carbon dioxide. Examples, we can say carbon dioxide, that formula is CO2. Then glucose, C6H12O6. So these are the examples of compounds. So compounds means compounds are made up of molecules which contains two or more atoms of different elements. Okay. So I am writing the definition of compound. Compounds made up of molecules which contain two or more atoms of different elements. So compounds, they are made up of molecules which contains two or more atoms. It should be minimum two. Maximum there is no limit. So minimum two or more than two atoms of different elements. See, example, I told you about carbon dioxide. See, carbon is one type of element, oxygen is another type of element. Then sodium chloride, NaCl, it's a compound. See, sodium is one atom, chlorine is another atom. Okay. So then glucose, C6H12
O6. So carbon is one type, hydrogen is another type, oxygen is another atom. So this is the basic classification of matter. So there are two types, one is physical classification, another one is chemical classification. So physical classification, we are dividing solid, liquid and gas. And the chemical classification, so in chemical classification there are two types, one is mixture, another one is pure substance. Again this mixture is classified into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous, it means it looks like same, there is no difference in the physical appearance. Example is salt water, sugar solution, then tea or coffee. Then heterogeneous mixture, example is oil and water. You can see the difference in the physical appearance. So one may be solid, another may be liquid. So that is sand, water. Sand is solid, water is liquid. Then oil and water mixture. So take oil and water mixed together. You cannot see the same solution. You cannot get a single solution. It's a solution, but you can see different phase. Maybe oil upside, water downside. So this is the common mixture, that is heterogeneous mixture. Then pure substances, elements and compounds. Elements already you studied, that is it made up of only one type of atom. Example is gold, sodium, iron, etc. Okay. Then compounds. Compounds, it is made up of molecules which contain two or more atoms of different elements. Example is carbon dioxide, sodium, chloride and glucose. See here, carbon is different, oxygen is different. So it's a compound. So sodium chloride, Na is different, chlorine is different. It is not the same atom. It is made up of two different atoms from two different elements. Okay. My dear students, now one of the most important concept, that is atomic mass unit. Atomic mass unit, that is AMU. So in the atomic mass unitங்கிறத அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கம்பேரிசன் சொல்கிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக நம்ம மாஸ் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன இதில் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா கிராம். மாஸ் அப்படின்னாலே கிராம், கிலோகிராம், இதில் தான் நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். இந்த மாஸ்ங்கிறத என்ன அப்படின்னா இன்னொன்று ரெஃபரன்ஸாக வச்சு நாம் வந்து, அதாவது தெரியாத ஒரு மாஸை, அதாவது அன்னோன் மாஸ் அப்படின்னா ஒரு பொருளுக்கு அன்னோன் மாஸ் அப்படின்னா தெரியாத ஒரு மாஸ், அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நோன் மாஸ், அதாவது தெரிஞ்ச மாஸை வச்சு நாம் கண்டுபிடிப்போம். இதுக்கு பேர் தான் ரிலேட் பண்ணி நாம் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, தட் இஸ் ரிலேட்டிவ் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அன்னோன் மாஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணமாக நம்ம கடையில் வந்து நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே நம்ம கடைக்கு போய் இல்லை மார்க்கெட்டில் போயிட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸோ இல்லை வேறு ஏதாவது நம்ம ஃபிஷ்ஷோ ஏதோ வாங்கிட்டு வருவோம். இப்போது 1 கிலோ தக்காளி அப்படின்னு நம்ம கடையில் கேட்டோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சும்மா வந்து கையில் அள்ளி கொடுத்துட மாட்டாங்க. ஒரு 10 பீஸையோ இல்லை ஒரு 15 தக்காளியோ எடுத்து கையில் கொடுத்துட மாட்டாங்க. அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னொரு ரெஃபரன்ஸை வச்சு, அதாவது இது சொல்கிறது இப்போ நமக்கு வந்து லேட்டஸ்ட்டாக நமக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸு நிறையா நமக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்தாச்சு இன்றைக்கி. ஆனால் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஒரு தராசு மாதிரி இருக்கும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு தராசை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தராசு, இது வந்து ஃபிசிக்கல் பேலன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. தராசில் ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், ஒரு பக்கம் டொமேட்டோ வச்சுட்டு இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நமக்கு எத்தனை கிலோ வேணும் 1 kg அப்படின்னு நாம் சொன்னோம் அப்படின்னா இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு 1 kg வெயிட்டை வைப்பாங்க. இதுதான் என்ன அப்படின்னா நோன் மாஸ். அதாவது இந்த 1 கிலோ அப்படிங்கிறத நாம் ஒரு இரும்பு நம்ம ஒரு பொருளை வச்சு அதை நம்ம ஆல்ரெடி அதை ஃபிக்ஸ்டு 1 கிலோ தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு பேர் நோன் மாஸ். நமக்கு தக்காளிங்கிறது தெரியாது, அதை நம்ம கரெக்டாக இதுக்கு ஈக்குவலாக எவ்வளோ இருக்கோ அதை நாம் செக் பண்ணி வாங்கிட்டு வருவோம். கடைக்காரர் என்ன பண்ணுவோம்னா அதுக்கு கரெக்டாக வெயிட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா ரிலேட்டிவ் மாஸ். அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரிலேட்டிவ் மாஸ். ரிலேட்டிவ்.
அதாவது தெரிஞ்ச ஒரு பொருளை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பேர் தான் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம். ஓகே, ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் அட்டாமிக் மாஸை கண்டுபிடிக்கிறதுல. இப்போ ஆட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு மைன்யூட், அதை கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு பார்ட்டிக்கல். ஆட்டம் அப்படின்னாலே சிம்பிளஸ்ட் ஆர் ஸ்மாலஸ்ட் ஒரு பார்ட்டிகளை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணுங்கிற அப்படி நம்ம அதுக்கு எடை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு முடியாத ஒரு காரியம். நம்ம ஒரு ஆட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம வெயிட் பண்ணணும்னு சொன்னால் நம்ம எப்படி வெயிட் பண்ணோம், நிச்சயம் முடியாது. ஸோ இப்போ நமக்கு வர லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் எல்லாமே என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா நமக்கு ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் வந்தாச்சு. அப்புறம் வந்து நமக்கு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர், இது என்ன சொன்னாங்கன்னா மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர். இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது எலக்ட்ரானிக் இந்த பேலன்ஸு இந்த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர். இப்போ நாம் என்ன வச்சுக்குவோம், தக்காளி வேணுன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் பேலன்ஸ் மேலே இந்த இது மேலே வச்சாலே நமக்கு வந்து எவ்வளோ வெயிட்டுங்கிறத கரெக்டாக டிஜிட்டலில் வந்து நம்ம காட்டி கொடுத்துரும். இதே மாதிரி தான் நமக்கு அட்டாமிக் மாஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் இருக்குது. இதில் அந்த ஆட்டத்தை வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈக்குவல் அது எவ்வளோ ஆட்டம்ஸோட மாஸோ அதை கரெக்டாக நம்ம கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ இதை இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியில் ஈஸி. ஆனால் முன்னாடி ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, அதாவது 19th செஞ்சுரியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த மாதிரி, அதாவது இந்த எடக்கல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த எடக்கல் மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு எதை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எதை ரிலேட் பண்ணாங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை ரிலேட் பண்ணாங்க. ஹைட்ரஜன் ஆட்டம், இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தோட மாஸை வச்சு இது ரிலேட் பண்ணாங்க. அந்த மாஸ்க்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா AMUன்னு சொன்னாங்க. அதாவது நமக்கு வந்து இந்த பெரிய பொருளாக நம்மளுடைய பாடி வெயிட்டு, ஒரு வெஜிடபிள்ஸ், இதை நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா கிராம்னு நாம் வந்து எடுத்துக்கிடுவோம். அதே மாதிரி ஒரு டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணால் நினச்சிவோம் மீட்டர் மில்லிமீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம். ஆனால் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த ஆட்டத்தை வந்து நம்ம அதை வெயிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன யூனிட் சொன்னாங்கன்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னு சொன்னாங்க. ஓகேவா, ஸோ இது வந்து 19th செஞ்சுரியில் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை ரிலேட் பண்ணி ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அது என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த மாஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஆனால் லேட்டஸ்ட்டாக என்னாச்சு அப்படின்னா 1961, அதே 19th செஞ்சுரியில் 1961 என்னாச்சு அப்படின்னா சில டெக்னாலஜிலாம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் சில சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தை ரெஃபர் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது சில ஆட்டத்துக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா கார்பன் 12 அப்படிங்கிறது, கார்பன் 12ங்கிற ஐசோடோப், அதாவது இது ஆட்டம் தான். ஸோ இந்த ஆட்டத்தை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகேவா, ஸோ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஆட்டத்தை ப்ரிஃபர் பண்ணணும். அதாவது நிறைய எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போது நம்ம பீரியாடிக் டேபிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 113 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த 13 எலமெண்ட்ஸில் ஏன் கார்பனை சூஸ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நம்ம ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம கிளாஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு ஒரு 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிறோம் அப்படின்னா 40 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன செய்யணும்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு கிளாஸ் மானிட்டர், அதாவது ஒரு கிளாஸ் மானிட்டரோ என்ன சொன்னால் கிளாஸ் லீடர் சொல்லலாம், இல்லை கிளாஸ் கேப்டன் சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு நம்ம கிளாஸில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா கிளாஸ் லீடரையோ இல்லை கேப்டனையோ நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா உடனே நம்ம எல்லாம் ஒரு 50 பேர் இருந்தாங்கன்னா ஒரு எப்பா நீ இன்றைக்கி கிளாஸ் டீச்சராக கிளாஸ் மானிட்டராக இருந்துக்க இல்லை கிளாஸ் லீடராக இருந்துக்க நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது. ஸோ டீச்சர் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த கிளாஸ் டீச்சர் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த கேப்டனை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸோ சில க்ரைட்டீரியா வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா வந்து அட்டெண்டன்ஸ். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு க்ரைட்டீரியா என்ன செய்வாங்க அட்டெண்டன்ஸ். அதே தான் இப்போ இவ்வளோ எலமெண்ட்டில் ஏன் கார்பன் 12 செலக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதனுடைய அபண்டன்ஸ். இது என்ன சொல்லுவாங்க அபண்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ கிளாஸில் நம்ம எப்படி அட்டெண்டன்ஸ், அதாவது அட்டெண்டன்ஸ் அப்படின்னா ரெகுலராக இருக்கணும், எல்லா நாளும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கணும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டேஸ் ஹீ மஸ்ட் பி ப்ரெசன்ட். அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து யார் நம்ம கேப்டனை செலக்ட் பண்ண போகிறோமோ அவன் எல்லா நாளும் மேக்ஸிமம் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கணும். ஆப்சண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. இப்போ ஒரு வாரத்துக்கு 2 நாள் வந்துட்டு ஒரு 3 நாள் வரலைன்னா நிச்சயம் நாம் வந்து அவனை செலக்ட் பண்ண மாட்டோம். அதே கான்செப்ட் தான் இது வந்து இந்த கார்பன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா C12ங்கிற அந்த ஆட்டம் வந்து இது ஐசோடோப்புன்னு சொல்லுவாங்க.
இது வந்து ஃபிஃப்த் பிளேஸ். அதாவது மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலமெண்ட்டில் கார்பன் 12ங்கிறது ஃபிஃப்த் பிளேஸ். ஓகே. செகண்ட் க்ரைட்டீரியா பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து யார்கிட்டையுமே பேசாமல், அவன் வந்து யார்கிட்டையுமே கண்டுக்க மாட்டான், அவன் பாட்டு வருவான், கிளாஸை கவனிப்பான், போய்கிட்டே இருப்பான். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆளை நாம் என்ன பண்ணோம், நிச்சயமாக செலக்ட் பண்ண மாட்டோம். ஓகே. அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லோ ஆக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க, லோ ஆக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்டு. அதே மாதிரி தான் லோ ஆக்டிவ் ஆர் லெஸ் ஆக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க, லெஸ் ஆக்டிவ்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி தான் இந்த நாம் செலக்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் வந்து லீஸ்ட் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சமாவது ஆக்டிவாக இருக்கணும். ஓகே. லீஸ்ட் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடாது, அது அபண்டன்ஸ் இருக்கலாம், லீஸ்ட் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இப்போ எப்போ பார்த்தாலும் பேசிக்கிட்டே இருந்துட்டு ரொம்ப ஒரு துருன்னு அங்கங்கே ஓடிக்கிட்டு இருந்தாலும் அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட்டே நிச்சயமாக செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, கேப்டனாக செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மோஸ்ட் ஆக்டிவ். இங்கே ஆக்டிவ் அப்படின்னா ரியாக்டிவ் சொல்லலாம், கெமிஸ்ட்ரியில் ரியாக்டிவ் சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன செய்வாங்க, மோஸ்ட் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடாது, அதாவது உடனே போட்ட உடனே ரியாக்ட் ஆகக்கூடாது. இந்த பர்டிகுலர் எலமெண்ட் மோஸ்ட் ஆக்டிவாகவும் ரியாக்டிவாகவும் இருக்கக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? அப்போ அபண்டன்ஸ் இருக்கணும், லீஸ்ட் ரியாக்டிவாக இருக்கக்கூடாது, மோஸ்ட் ரியாக்டிவாகவும் இருக்கக்கூடாது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரிலேஷன்ஸ். இப்போ அந்த செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கிளாஸில் வந்து அதிகபட்சமாக அவங்களுடைய அக்காளோ அண்ணனோ தம்பியோ அவருடைய மாமனோ மச்சன் யாரும் வந்து ரிலேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட பசங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க ஏதாவது தப்பு இருந்தாங்களாம் என்ன செய்வாங்க, அவங்க யார்ட்டும் இன்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. கிளாஸில் வந்து டீச்சர்ஸ் போய் அவன் இந்த மாதிரி பண்ணுறான்னு சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க மற்றவங்கள தான் காட்டி கொடுப்பாங்க ஒழிஞ்சு அவங்கள வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் நாம் செலக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே. அப்போ என்ன செய்யணும், ஐசோடோப்ஸ் அதிகமாக ஃபார்ம். இதை நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் என்ன சொல்லுவாங்க, ஐசோடோப்னா தேர் ரிலேட்டிவ்ஸ். ஐசோடோப்ஸ் நாம் என்ன படிச்சிருக்கோம், an atom of element same atomic number but different mass number. எல்லா ஆட்டம்ஸ் ஒன்று தான், பட் ஆனால் என்ன இருக்கும் அதில் வந்து அவங்களுடைய அந்த மாஸ் நம்பர் டிஃபராக இருக்கும், பட் அட்டாமிக் நம்பர் சேமாக இருக்கும். ஸோ இந்த க்ரைட்டீரியா இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்பன் 12 தான். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த வந்து கார்பன் 12 செலக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பேசிக் கான்செப்ட். ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து கேல்குலேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே. Now we are going to say the definition of define AMU. Okay. So before that, mass of any atom. So see, listen here, mass of. So before going to the definition of AMU, mass of any atom equal AMU. We are representing AMU. This is atomic mass unit. Nowadays this AMU we are representing by U. U means unified mass. Unified mass equal to U. Both are same. In the old version we are representing AMU. Now we are representing by U. Okay. So now mass of carbon 12 atom. Mass of carbon 12 atom. See here, mass of any atom equal to AMU. This is the unit. Now mass of carbon 12 atom is exactly 12 AMU. Okay. Now we are going to define about AMU. See here, mass of carbon, listen carefully, this is very very important. Mass of carbon 12 atom equal to 12 AMU. Now tell me, what about 1 AMU? 1 AMU equal mass of C12 atom. See here, this 12 means the isotope. Actually carbon has 3 different isotopes. Carbon isotopes, 3 isotopes: carbon 12, carbon 13, carbon 14. This is 99% abundance, 99%. This is less than 1%. This also less than 1%. Okay. So 99% of the C12
It's taken as the reference. So that we are using this carbon 12 atom. So 1 AMU equal mass of 12 carbon atom, mass of C12 atom divided by 12. So this is the exact formula of 1 AMU. Now the definition, this is the formula 1 AMU is equal to mass of carbon 12 atom divided by 12. Now the definition of exact definition of AMU. The AMU is, or you can say U, unified atomic mass, is defined as 1/12 of 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of a carbon 12 atom in its ground state. Okay, so the AMU or U means unified mass. Okay, unified mass or AMU, atomic mass unit, is defined as 1/12. That means 1/12 of the mass of a carbon 12 atom in its ground state. See the formula. So 1/12, we can write 1 AMU equal 1/12 of mass of C12 atom. This is the definition. By seeing the formula, you can write the definition. So for today, this much is enough. In the next video, we will discuss more about these basic concepts, this atomic mass unit, then molecular mass, etc. Okay, so thank you very much.